अतिरिक्त जिला आरक्षी अधीक्षक लिखित प्रतिश्रुति पर मयूरभंज आदिवासी एकता मंच तरफ शनिवार बंद स्थगित नहीं सांबादिक सम्मेलन। तिरिंग थाना अंतर्गत सुनापेशी ग्राम में संख्यालघु संप्रदायर युवक आदिवासी नाबालिक प्रति बलात्कार उद्यम पुलिस ठारू न्याय 13/3 दिन बहलदा बाईपास रे रास्ता अवरोध करथिले। रास्ता अवरोध समय पुलिस अवरोधकारी को माड़ देवा फल उत्त्यक्त अवरोधकारी पुलिस प्रति आक्रमण करिबारु 2 पुलिस गुरुतर होइतिबा बेले 11 कर्मचारी आहत होइतिले। पुलिस घटना को नहीं 27 महिला समेत 34 जन को विभिन्न सांघातिक दफारे गिरफ करी कोर्ट चालान करथिले। जेल थिबा महिला एवं पुरुषों नाम रे मामला कटाजाए निर्दोष जमीन देवा पाई आदिवासी एकता मंच, बीजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस तरफ उपजिलापाल कार्यालय सम्मुखें 2 दिन धरी धारणा देइथिले। प्रशासन न शुणिबारु बाध्य होई 20/21 2 दिन धरी बामन घाटी उपखंड बड़ डाकरा दिया। आज बामन घाटी बंद संपूर्ण सफल होता। आज अपराह्न रायरंगपुर अतिरिक्त जिला आरक्षी अधीक्षक जदुनाथ जेना आसिका कार्यालय परिसर में आसिका नेतृवृंद प्राक्तन मंत्री सुदाम मारांडी, रायरंगपुर बीजेडी विधायक प्रार्थी रायसेन मुर्मू, सारसकणा बीजेडी विधायक प्रार्थी देवाशीष मारांडी, रायरंगपुर पौराधिका अभिषेक पट्टनायक, प्राक्तन कांग्रेस विधायक लक्ष्मण माझी, झारखंड मुक्ति मोर्चा सुनील माझी, सालू किस्सु समेत अन्य नेतृवृंद सह आलोचना कर एक लिखित प्रतिश्रुति प्रदान करथिले। जेल रे थिबा आदिवासी उपरे संगीन दफा हटाइवा सह शनिवार दिन जमीन रे खलास करा जिवो। सेहि भली विधानसभा रे रायरंगपुर विधायक जलेन नायक मध्य आदिवासी मानक उपरे मामला प्रत्याहार करा जाय जेल खलास करा जिवा पय बाचस्पति जरिया सरकार को अनुरोध करथिले। पुलिस प्रशासन ठार प्रतिश्रुति पाइला परे आदिवासी एकता मंच तरफरु आसिका कार्यालय परिसर रे संध्यारे एक खबरदाता सम्मेलन आयोजित होइथिला। एथिरे आवाहक जितेन्द्र नाथ हांसदा, प्राक्तन कांग्रेस विधायक लक्ष्मण माझी, बीजेडी युव नेता अभिषेक पट्टनायक, मनोरंजन हांसदा, रामचंद्र मुर्मू प्रमुख उपस्थित थिले। नेतृवृंद कहिथिले प्रशासन उपरे आमर संपूर्ण विश्वास अछि। प्रशासन लिखित प्रतिश्रुति परे आमे शुक्रवार संध्यारू बंद को स्थगित करिछु। शनिवार दिन जेल पीड़िता मानकु जदि जमीन न मिले परवर्ती कार्यक्रम बैठक पर सिद्धांत नेबु। बंद को बामन घाटी पूर्ण समर्थन देथिबारु समस्त कमिटी तरफ कृतज्ञता जणा जायछि। रायरंगपुर अखि विशाल रिपोर्ट मसिया न्यूज। पुरुष विभिन्न दफारे जेल हाजत रही तार प्रतिवाद रे 15-16 रायरंगपुर उपखंड उपजिलापाल कार्यालय सम्मुखें आम प्रतिवाद धारणा एवं आम दाबी उपस्थापन कर से स्मारक पत्र दि जाइथिला। दाबी से उल्लेख थिला जहाँकि संतोषजनक होगा फल आज सका 20 तारीख 48 घंटा बंद डाकरा दि जाइथिला मयूरभंज आदिवासी एकता मंच तरफ जो समस्त राजनैतिक दल से संपृक्त सहयोग करते। आजिकार बंद डाकरा जो प्रभाव पड़ा जो सबू गाँ गंडार आदिवासी एवं ए घटना को समस्ते निंदा करी जो समर्थन देले स्थानीय पुलिस प्रशासन शेषे मयूरभंज आदिवासी एकता मंच सहित आलोचना कले एवं से लिखित भाव में देले जे आसंता काली निश्चित भाव में समस्त 34 जन जो जेल हाजत रही रिहा कर दिया एवं से जो विभिन्न सांघातिक अपराधर जो दफा सब थिला ताको कड़ह करी से माने हमको सहयोग करिसंती। सुतरां आज आमर मयूरभंज आदिवासी एकता मंच जो आंदोलनकारी समस्त उपस्थिति रे रायरंगपुर एडिशनल एसपी श्रीयुक्त जेना महाशय लिखित माध्यम प्रतिश्रुति देते आसंता काली निश्चित भाव से 34 जन रिहा हेबे। ये कथा को विश्वास को नहीं आज आमे आमर कोऑर्डिनेटर जो होती आदिवासी एकता मंचर ताको आमे समस्ते सरकार निष्पत्ति को सरकार आम सहित जो विश्वास है आम आज पाखु
ଯେଉଁଟାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କହିବା ବା ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ଆମେ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲୁ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଆସନ୍ତାକାଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା କିଛି ଆଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତିକି କହି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତା ସହିତ ଯୁବ ସଭାପତି ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଟୁ ବିଗତ 12 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଥିଲା ବହଳଦାରେ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। କାହିଁକିନା ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆମେ କେବେ ବି ଏଭଳିଆ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏଭଳିଆ ମାନେ ଗୋଟେ ନାରୀ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ମା ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ଆଉ ସେ ବି ଆଦିବାସୀ ହେଇନଥିଲା। ଯଦି ବି ହେଲା ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ସେତେ ବହୁତ ଲାଇଟଲି ନେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନ ଲାଇଟଲି ନେଲା, ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ଆକ୍ସନ୍ ନେଲାନି। ସେତେବେଳେ ସେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ତାଙ୍କର ଘର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣା ବହଳଦାରେ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ସେଠି ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଲାଠିଚାର୍ଜ କଲେ, ତା ସହିତ 34 ଜଣଙ୍କୁ ଜେଲକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କଲେ। ତା ଭିତରୁ 27 ଜଣ ମହିଳା ଥିଲେ। ସବୁଠୁ ମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଏଇଟା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନେ ସେମାନେ ଦୋଷୀ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେମିତି ଦୋଷ ନଥିଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା। ମୁଁ ଏଇଟା କହିବିନି କି ଓନ୍ଲି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ବି ମାଟିର ଛୁଆ, ସମସ୍ତେ ଏ ମାଟିର ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ବାଧିଲା ଯେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପୋଲିସ ଏମିତି ବର୍ବରୋଚିତ ଆକ୍ରମଣ କରିବ, ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ନେଇକି ଜେଲରେ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କ ଘର ପରିବାର ଚଳାନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, କାହାର ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, କାହାର ମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ସଂଗଠନ, ଆପଣ ଆଦିବାସୀର ଯେତିକି ସଂଗଠନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ତା ସହିତ ସର୍ବଦଳ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ତା ଦେହରେ ବିଜେଡ଼ି କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜେଏମ୍ଏମ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଇଭିନ୍ ସମସ୍ତ ଦଳ ଏକତ୍ରିତ ହେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଦେବା। ହୁଏତ ସରକାର ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ଏଟା ଗୋଟେ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଭରସା ଆମେ ପାଇବା। ତ ଆମେ 2 ଦିନ ଧରିକି ଆପଣଙ୍କର ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଦେଲୁ। ତାପରେ ସେଠି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଆମେ କଥା ହେଲୁ। ତାପରେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ରେ ଆମର ମିଟିଂ ହେଲା, ଆମର ଯେଉଁ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହେଇଥିଲା ଏଟା ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ତା ପ୍ରତିବାଦରେ ପୁଣି ଆମେ ପରଦିନ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାରେ କି ଆମେ 48 ଘଣ୍ଟା 20/3/2026 6ଟା ସକାଳ 6ରୁ 22/3/2026 ସକାଳ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ବମନ ଘାଟିର ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଲା ପରେ ଆଜି ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପ୍ରଶାସନ ଆସିକି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ନେଗୋସିଏସନ୍ କଲା। ସେ ନେଗୋସିଏସନ୍ରେ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଲୁ, କାହିଁକିନା ନିଜେ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟନ୍ ଦେଲେ। ଆଣ୍ଡ ସିଏ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ କି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆମେ ଆଉ ଯେଉଁ ଦଫା ବି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ନନ୍ ଭେଲେବୁଲ୍ ଥିଲା, ତାକୁ ସିଏ କାଟିକି ତାକୁ ଭେଲେବୁଲ୍ ଅଫେନ୍ସରେ ରଖିଲେ। ଆଉ ମାନେ ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱାରାନ୍ସ ଆମକୁ ଦେଲେ କି କାଲି ତାଙ୍କୁ ବେଲ୍ ମିଳିଯିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲୁ, ତା ରିଜନ୍ ଥିଲା କି ଆମର ନିରୀହ ଭଉଣୀମାନେ, ମା ମାନେ ସେମାନେ ମୁକୁଳି ଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସିଏ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାରାନ୍ସ ଦେଲେ କି କାଲି ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ସୁଦ୍ଧା ସେ ବେଲ୍ ପାଇଯିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ବନ୍ଦଟାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲୁ। ଆଉ ବନ୍ଦଟାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କାଲି। ଯଦି ସେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ସେ ଆଶ୍ୱାରାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ନ ହେଉଛି ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ସର୍ବଦଳ ବିଚାର କରିବା, ସମସ୍ତ ସଂଗଠନ ବିଚାର କରିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି, ଯିଏକି ସେଦିନ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଦିବାସୀ ଏକତା ମଞ୍ଚର କନଭେନର। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ 48 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ଡାକରା କରିଥିଲୁ, ଗତ ଯେଉଁ 12 ତାରିଖ ସୁନାବସି ଗ୍ରାମର ଏକ ନାବାଳିକା ଉପରେ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଥିଲା, ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଯେଉଁ 13 ତାରିଖ ଦିନ ବହଳଦା ମରୁଛକଠାରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧର ଗୋଟେ ଡିସିସନ୍ ନିଆଯାଇଥିଲା।
ସେଇ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ନିରୀହ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ 34 ଜଣ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା 2 ଦିନ ଧାରଣା ଯେଉଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାୟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କରିଥିଲୁ ସେଠି ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ତ ସେଠି କିଛି ଆମକୁ ସେମିତି ପଜିଟିଭ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତାର ବିରୋଧରେ ଆମେ ଆଚରଣ ଆଜି ଡାକରା ଦେଇଥିଲୁ 20 ତାରିଖରୁ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ସଫଳପୂର୍ବକ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପ୍ରଶାସନ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ନେଗୋସିଏସନ୍ କଲା ଏବଂ ସେ ଆଜି ଆମକୁ ଗୋଟେ ରିଟିନ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଯେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ 34 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଜେଲ୍ରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖଲାସ କରିବି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ସେକ୍ସନ୍ ଲାଗିଛି ସେ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଖଲାସ କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କରି କଥାକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରି ଆଜି ଆମର ଏହି ବନ୍ଦକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଯଦି ଅପରାହ୍ନ ଯେଉଁ 2ଟା ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ପାଇଁ କୋର୍ଟରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଲ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ସେ ଜିନିଷଟା ସତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ବନ୍ଦଟା ସେଠି ବନ୍ଦ କରିବୁ, ନହେଲେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଆମେ ସମସ୍ତ ସଂଗଠନ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପୁଣି ବସି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କେତେ ଦିନ ଆମେ ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିବୁ। କିଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ଏଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ସିଲ୍ ସାଇନ୍ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସେଇ ସିଲ୍ ସାଇନ୍ ଯେଉଁ ଲେଖା ଥିବା ଜିନିଷକୁ ମାନେ ପାଇଲା ପରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ